تو خبر وہی انداز نیا میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور سب سے پہلے آج کی اچھی بات کریں گے۔ تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے کیتھرین؟ بالکل زیدی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں جتنے مرضی مشکل امتحان ہو اللہ تعالیٰ کی ڈور تھام کر رکھی اور مضبوط ارادے رکھے، وہ ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ چیز بنائی ہے تو اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی کہ مقصد بھی انسان کا اعلیٰ ہونا چاہیے اور انسانیت کی خدمت ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں تو آپ کا رہتی دنیا تک پھر نام قائم رہے گا۔ وہ میر تقی میر نے کیا خوب کہا ہے کہ بارے دنیا میں رہو، غم زدہ رہو یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ یعنی کیتھرین دیکھیں نا، اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان دنیا میں خوش رہے یا غمگین رہے یہ اہم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ناظرین کہ وہ اس دنیا میں کوئی ایسا اچھا کام یا نیکی کر کے چلا جائے جس کی وجہ سے لوگ اسے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے پاس دیکھیں نا، اس کی بڑی مثالیں بھی ہیں، ہمارے یہاں قومی ہیروز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبدالستار ایدھی صاحب کی بھی آپ بات کر لیں تو کتنی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، شاندار انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے انہوں نے ایک ایک دن اپنی زندگی کا گزارا۔ تو آج دیکھیں نا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج ہم کس قدر ان کو یاد کرتے ہیں، کتنی اچھے طریقے سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ مثال لے لیتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کی مثال لے سکتے ہیں کہ انہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنایا جس کا نام پاکستان ہے، اور آج ہم یہاں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ان کی انتھک محنت، ان کی انتھک کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو آج دیکھیں نا، ہم کتنی دعائیں ان کو دیتے ہیں۔ بالکل، وہی بات ہے نا کہ زندگی میں اگر آپ کوئی ایسا بڑا کام کر کے چلے جائیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے تو آپ امر ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو زیدی صاحب، یہ وہی پرسنالٹیز ہیں نا جن کی زندگی میں ایک مقصد تھا، با مقصد طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو بات پھر وہی کریں گے کہ زندگی اگر با مقصد نہ ہو تو ایک بوجھ سا بن جاتی ہے، اور یہ اس انسان کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایم لیس لائف وہ سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے خیالات منتشر رہتے ہیں اور وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، جس سے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد ہو کہ آپ نے CSS کا امتحان پاس کرنا ہے تو پھر آپ یہاں وہاں بھٹکنے کی بجائے اسی پیٹرن پر ہی تیاری کریں گے، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو آپ کی بھرپور تیاری ہوتی ہے اور اس امتحان میں آپ پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بڑی اچھی مثال دے کر یہ واضح کر دیا کہ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، یعنی کہ انسان کو با مقصد زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک لائف کو صرف گزار رہے ہیں، جی نہیں رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ نے لائف کو انجوائے کرنا ہے، جینا ہے، تو کوئی چھوٹا سا مقصد آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ نے اپنا ایم بنانا ہے کہ جناب مجھے یہ کام کرنا ہے، اور جب تک وہ اچیومنٹ آپ کی نہیں ہو جاتی، اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص آپ کے اوپر کرم ہوگا کہ آیا کہ اس مقصد کو آپ کتنی جلدی حاصل کر لیں۔ آن دی ادر اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس مقصد کی تکمیل میں آپ کو تھوڑا سا کام بھی لگ جائے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو جو مقصد کی ہم بات کر رہے ہیں نا، بڑی اچھی آپ نے کیتھرین مثالیں دے کے بھی اس کو سمجھایا۔ تو جیسے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کل گرمی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت زیادہ، اور یہاں پہ تو لاہور میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں ناظرین، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ایک پودا بھی لگا دیں گے نا تو وہ بھی درخت بن کر آنے والی نسلوں کو سایہ فراہم کرے گا، اور آپ کے لیے یقین جانیے کہ ہمیشہ کے لیے آپ چاہے دنیا میں ہوں یا دنیا میں نہ ہوں، وہ درخت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک مقصد ہے، اور اگر آپ زندگی میں کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے،
बामानी बनाइए। बिल्कुल, और मैं तो ये भी बताना चाहूँगी, मैंने एक पौधा लगाया। अच्छा, वेरी जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब भी मैं रास्ते में से गुजरती हूँ उसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी ज़ैदी साहब बहुत कुछ है हमारे पास अपने नाजरीन के लिए। नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर, जिसमें जंग बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे ये बयान सामने आया है। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। कहते हैं कि तेहरान अब डील चाहता है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको मुसलसल आगाह रखेंगे और इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे। ईरान जंग ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान फासले जनाब बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने यूरोप में फौजी ढांचे में कमी का फैसला किया है। मामला क्या है, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, आगे जाके आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट को लेकर मुज़ाकरात जारी हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफ बरकरार हैं। बड़े अहम ये मुज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान और IMF के वफ़द के दरमियान जारी हैं। और इसके साथ साथ खेलों के मैदान से खबर है, अच्छी खबर नहीं है कि सिलहट टेस्ट का आज फैसला कुन दिन है। जनाब, शाहीनों पर वाइट वॉश की तलवार लटक रही है। मैच बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान पर इन्हिसार किया जा रहा है। देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान क्या पाकिस्तान के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं, मर्द अहन हो सकते हैं। इस बारे में भी प्रोग्राम में आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसका पहले जिक्र कर लेते हैं कि अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। बड़ी अहम ये करारदाद थी। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से कामयाब हुई है और 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे हैं। लेकिन खबरसां एजेंसी के मुताबिक करारदाद की मंजूरी में बाज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के अरकान ने भी करारदाद मंजूर कराने में डेमोक्रेट्स के साथ हाथ मिलाया है। और ये करारदाद पहले मुतअद्दिद बार अमरीकी सेनेट में मुस्तरद की जा चुकी है, लेकिन इस बार डेमोक्रेट्स कामयाब हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ जंग से मुतालिक सदारती इख्तियारात महदूद करने की ये करारदाद सेनेट के बाद अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी वोटिंग के लिए पेश की जाएगी। तो करारदाद को जो है बहुत सीरियसली ट्रीट किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं, पहले इस पर फोकस नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली ट्रीट किया जा रहा है। बहुत बड़ी तब्दीली है, ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में आई है। और अब इसके ऊपर अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और इसके साथ साथ ईरान जंग को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आवाम को तसल्लियाँ दे दी हैं कैथरीन। और आवाम भी सुकून से तसल्ली में मेरे ख्याल से बैठ चुकी होगी, क्योंकि हर कोई इंतजार कर हर कोई, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि तेल की कीमतें कम हो। अच्छा, आपको पता है कि तसल्ली कब होगी आवाम को? यानी ये सिर्फ पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया के लोगों की बात हो रही है। बिल्कुल, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ज़ाहिर डेफिनेटली तेल की कीमतें बहुत ऊपर हैं, तो तसल्ली की जो हम बात कर रहे हैं, तसल्ली का जो एलिमेंट है वो उसी वक्त हो सकता है कि जब ये तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और होने भी चाहिए। तो फिर आगे इसी बात को लेकर चलते हैं। तो कहा यह है कि ईरान डील करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है, उन्होंने ये भी कहा है, और वो डील इसलिए करना चाहता है ईरान क्योंकि वो तंग आ चुका है। तनाज़ा 47 साल पहले हल हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये होने जा रहा है कि बहुत तेज़ी से जो भी होगा, उन्होंने कहा है कि बहुत तेज़ी से होगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ये फिर से उनका बयान है। ये बड़ी अहम बात है कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। और सर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 47 साल पहले ही ये तनाज़ा हल हो जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इससे मुताल्लिक क्या कहना है कैथरीन? मेरा ख्याल है कि हम खुद उन्हीं की ज़बान सुनाना चाहिए। They end that very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अब भी ज़ेर गौर है। ईरान पर हमले मौखर करने के बाद ट्रंप इंतजामिया का हंगामी इजलास हुआ। तो अमरीकी अखबार के मुताबिक इजलास फौजी कार्रवाई मौखर करने के ऐलान के चंद घंटे बाद ही
جو ہے واقعات جو وہ سامنے آئے ہیں، جس میں فوجی آپشنز اور سفارتی کوششوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ بالکل، اخبار کے مطابق واشنگٹن اب بھی عسکری کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ خلیجی ممالک کو ایرانی رد عمل کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بات چیت کی درخواست کی ہے۔ دوسری طرف امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آپریشن معطل ہونے سے پہلے حملے کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔ فوجی آپشنز پر مشاورت جاری تھی، لیکن فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف اخباروں کی جانب سے، ویب سائٹس کی جانب سے۔ اور ایسے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس نے جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کے طیاروں کے نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ جنگ کے دوران ایران نے پہلی بار F-35 طیارہ مار گرایا ہے۔ ہم نے امریکہ کے اربوں ڈالرز مالیت کے متعدد امریکی طیاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ عباس عراقچی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس حالیہ جنگ میں۔ دوبارہ جاریت کی تو مزید حیران کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ عباس عراقچی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو پہنچایا ہے بہت زیادہ نقصان، اور امریکہ یہ غلطی نہ کرے، اگر اس نے دوبارہ سے حملہ کیا تو اس سے کہیں زیادہ ان کو نقصان ہو۔ بالکل زیدی صاحب، ایک اور خبر ہے، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ پینٹاگون ایران میں اسکول پر بمباری کا جواز تراشنے لگا ہے۔ مناب میں لڑکیوں کا اسکول کروز میزائل کے ایک فعال اڈے میں قائم تھا، اور سینٹ کام کے سربراہ بریڈ کوپر کا ہاؤس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر دعویٰ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ اسکول پر بمباری کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ اسکول ایرانی کروز میزائل بیس کے اندر قائم تھا، اور مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ 168 وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو گئے تھے، جن میں بیشتر کم عمر طالبات تھیں، اور ایران کبھی بھی نہیں بھولے گا یہ جو میناب پر حملہ ہوا تھا، بچیوں کو، معصوم بچیوں کو، جو اسکول جانے والی بچیاں تھیں چھوٹی سی، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ حملے کا اب جواز تراش کر رہا ہے پینٹاگون، جواز تراش رہا ہے پینٹاگون، تو اس کا جواز ظاہر ہے دنیا کے سامنے کوئی بھی بات رکھ دیں، لیکن اس کا جواب تو بہرحال یہ دینا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سے جب بھی مناب اسکول پر حملے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو سوال کو ہی گول کر جاتے ہیں۔ تو ایران کی مناب اسکول سے متعلق سینٹ کام دعوے کی تردید بھی سامنے آئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے اس پر واضح جواب دیا ہے کہ اسکول میں میزائل لانچنگ سسٹم کے دعوے شرمناک اور حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ امریکی موقف میزائل حملوں کی اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے۔ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم ہے۔ بہت ہی سنگین اس کا ارتکاب کیا تھا، جرم کا ارتکاب کیا تھا امریکی سینٹ کام کی جانب سے، جب معصوم بچوں کو ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسماعیل بقائی ہیں ایران کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جرم کی ساری ذمہ داری امریکی فوجی کمانڈر اور متعلقہ حکام پر عائد ہوتی ہے۔ تو اچھا یہ بات بھی ہے کیتھرین کہ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ بشمول امریکہ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سخت ریاکشن آیا ہے کہ آپ نے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو کم از کم اسکولوں کو، اسپتالوں کو اور ایسی جگہوں کو جہاں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، ان جگہوں کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے امریکہ کے اس اقدام پر۔ زیدی صاحب، آپ کی اسی بات پہ میں بات کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ سین ڈیاگو کے اسلامک سینٹر میں بھی پیش آیا تھا۔ کل ہونے والے حملے کے بعد فضا اب وہاں پر سوگوار ہے۔ 140 بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے شہید سیکیورٹی گارڈ امین عبداللہ کو زبردست خراج عقیدت کیتھرین پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور شہید کی بیٹی ہوا عبداللہ نے بھی اپنے والد کو رول ماڈل قرار دیا ہے۔ تو ابھی ایک اور بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ پنکی کیس میں بڑے لوگوں کے نام سامنے آنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ کئی معتبر لوگ پنکی کی لسٹ میں ہیں۔ کوشش کریں گے کہ سب کو سامنے لائیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم موجو کہتے ہیں کہ جو بھی ملوث ہوگا نہیں چھوڑیں گے۔ NCCIA اور FIA بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بڑے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں۔ خواہ کسی کو ملائن کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو سپلائر ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بلک میں لے کے اس سے آگے بیچتے تھے وہ زیادہ ڈینجرس ہیں، کیونکہ وہ بھی سپلائر کا کام کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سب نام الٹیمیٹلی آپ کے ہوں گے،
आपके पास इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बैंकिंग के जब आ जाते हैं मसाइल और उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो पुलिस डायरेक्टली नहीं ले सकती है। FIA को लिख के अपनी तफ्तीश में उनको मिला लिया है। ऐसे बहुत से अकाउंट मिलेंगे, हमारा खदशा है और हमारी उम्मीद भी है उधर भी पर्चा होगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली FIA में भी पर्चे होंगे। अभी आपको बीजिंग लिए चलते हैं, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अहम दौरा कर रहे हैं। तो इस वक्त समा की स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अहम दौरा कर रहे हैं चाइना में। उनके साथ चाइना के सदर मौजूद हैं और सदर पुतिन का उनके शायान शान इस्तकबाल किया गया चाइना की तरफ से। चीन के बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं सकाफती अंदाज में सदर व्लादिमीर पुतिन का इस्तकबाल कर रहे हैं और शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सदर शी जिनपिंग ने सदर पुतिन को वेलकम किया है। बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन का दौरा चाइना इस वक्त आलमी सियासत का एक अहम ये कह सकते हैं कि वाक़या समझा जा रहा है और इस दौरे का जो बुनियादी मकसद है वो रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी, दिफ़ाई और इसके साथ साथ सिफारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाना है। और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इसी वजह से भी है कि अब से चंद रोज़ कबल ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा मुकम्मल करके अपने वतन पहुँचे हैं। यानी चाइना का दौरा उन्होंने भी किया है। यानी कि दो इंतहाई आलमी ताकतें यानी कि अमरीका और फिर रशिया दोनों ने चाइना का दौरा किया है। तो चाइना की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में वापस। तो आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम इशू पर, जहां हम देख रहे हैं कि माँ अपने ही जिगर के टुकड़ों की जाने ले रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मामला है कि माशरे में जहनी मसाइल के शिकार अफराद को कबूल ना करना ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का बाइस बन रहा है। नाज़रीन, नफ्सियाती बीमारियों की अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो बहुत ही ये मुश्किल होता है वालिदैन के लिए और ये इंतहाई इक़दाम उठा लिए जाते हैं, इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। घरेलू नाचाकी, शौहर से झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि इसमें जो है ना गुर्बत भी कैथरीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़ी वजह है जो माओ को ऐसे घिनौने जुर्म करने पर मजबूर करता है। क्या किया जाए, कैसे रोकथाम हो ऐसे वाक़यात का? समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर, माहिर नफ्सियात डॉक्टर हिदना इकबाल के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दानियाल, क्या सजेशन है डॉक्टर साहिबा की इससे मुताल्लिक़ ताकि ये वाक़यात कम से कम हों?
देखिए, माशरे में इस किस्म के वाक़यात अब सामने आ रहे हैं जिनकी कभी तवक्को नहीं की गई, कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया। मेल्सी में तकरीबन 3 रोज़ कबल एक माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में भी रिपोर्ट हुआ था जिसमें इचरे में माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया था। ऐसे वाक़यात क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या ये कोई नफ्सियाती वजूहात हैं, ज़हनी दबाव हैं कि माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिदना इकबाल साहिबा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं। कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं इस क्रिमिनल बिहेवियर को करने में। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमें रीज़न्स का पता होगा तो हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों है। रीज़न्स में जो जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप देखते हैं कि बेसिकली हम इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं फिलिसाइड। बेसिकली रीज़न्स क्या होते हैं कि एक तो ये है कि माँ को ख़ुद कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है। साइकोटिक प्रॉब्लम से मुराद ये कि यूजुअली माहिर नफ्सियात हम अपनी लैंग्वेज में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जैसे कि डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस, जिसमें उन अलामात के ज़रिए ये माँओं को पता चलता है कि हमने ये काम करना है। दूसरी वजह हो सकती है कि उनको ऐसा ये लगता है कि उनके गोल्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह, और ये जो प्रॉब्लम है जो उनके आगे हिंड्रेंस हैं वो बेसिकली उनके बच्चे हैं। तो गोल वो अचीव नहीं कर पा रही और बच्चे उस गोल को अचीव करने में रुकावट हैं। तीसरी वजह हो सकती है कि उनको कोई ऐसा, वो ख़ुद अब्यूज़ का शिकार हैं, यानी उनके घर वालों में, ससुराल वालों में, या उनके स्पाउस, जैसे कि हम हस्बैंड की बात करते हैं, कि प्रॉबेबली उनकी वो ख़ुद अब्यूज़ होती रही हैं, उनके ऊपर ख़ुद टॉर्चर होता रहा है, उनके ऊपर ख़ुद कोई इस तरह का तशद्दुद होता रहा है कि वो उसका जो एग्रेशन है वो अपने बच्चों पे निकाल रही हैं। इसके अलावा वजूहत हो सकती हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें हम डायग्नोज भी करते हैं कि माँ को ऐसे ख़यालात आते हैं कि वो अपने नौमौलूद बच्चे को मार दे, क्योंकि ये उसके लिए एक बोझ है। इसके अलावा जो वजूहत हो सकती हैं वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस की, यानी जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस में ये चीज़ ज़्यादा देखने में आई है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को माशरे के अंदर रोक सकते हैं और लोग अपने करीबी, ज़ाहिर है अगर आपकी फैमिली में है कोई इस तरह से, या आप ख़ुद ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? क्या किसी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है? इस पर आप क्या मशवरा देंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इसमें समझती हूँ कि हमें स्कूल लेवल से ये चीज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमें काउंसलिंग सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे रेडिली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अवेलेबल होना ज़रूरी है। हमने बहुत स्टिग्मा एसोसिएट किया हुआ है कि ये कोई बहुत बुरी बात है कि अगर आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके हेल्प लेते हैं तो शायद आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप अपने मसले को खुद हल कर सकें। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप के अंदर ये कोपिंग एबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है कि आप अपनी मसले को खुद हल कर सके, तो बिल्कुल हर्ज नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल हेल्प और क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मदद ले सकते हैं ताकि लोग इस चीज़ से बचें। डॉक्टर हिदना इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने स्पेशली स्ट्रेस किया है कि एक तो काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी लेवल पर लाजमी होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाकर जो है वो डिस्कस कर सकें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि एक स्टिग्मा जो हमारे माशरे में अब भी पाया जाता है कि अगर तो किसी को कोई जहनी मसला है तो वो क्यों किसी माहिर नफ्सियात के पास जा रहा है, इस स्टिग्मा को भी ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली डॉक्टर हिदना से बात कर रहे थे और आपको उन्होंने बताया कि किस तरीके से माशरे में इस चीज़ के ऊपर बदलाव लाया जा सकता है और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे माशरे पर कब सुधार आएगा, क्या होना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेंडर एक्सपर्ट डॉक्टर रखशंदा परवीन और समाजी कारकुन मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा। जी, तो बात कर लेते हैं फरजाना बारी साहिबा। बहुत शुक्रिया समा के प्रोग्राम खबर वही अंदाज ने हमें वक्त देने का। तो सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूँगी डॉक्टर रखशंदा परवीन से, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं प्रोग्राम में। तो डॉक्टर रखशंदा साहिबा, बहुत शुक्रिया समा को आपने वक्त दिया। ये कहिएगा कि आपने देखा होगा कि सोसाइटी में माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? माओ
کی جانب سے بچوں کو قتل کرنا جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ملٹی فیکٹوریل کرائم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو ہم فیلیسائڈ کہتے ہیں. اردو زبان یا پاکستانی زبانوں میں اس کا کوئی متبادل نہیں. آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا قتل یا اولاد کشی وغیرہ. آپ نے وجوہات کی بات کی تو اس میں ایک تو طبی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ عورتوں میں جو ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتا ہے، یعنی بچے کی ولادت کے فوراً بعد. اور اگر وہ بہت دیر تک رہ جائے تو وہ کلینکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس کا یہ ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے، اس کے اثرات میں سے ایک اثر یا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ گھریلو تشدد، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، تو دیگر ممالک کی طرح ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے ہر خطے میں گھریلو تشدد جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور اس کو نارملائز بھی کیا جاتا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ غلط، خطرناک اور غمگین اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بڑی تفصیل سے آپ نے وضاحت کی. یہ بھی فرمائیے گا کہ ایسے واقعات میں بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غربت ہے یا اس کے پیچھے دوسرے محرکات بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ غربت جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ یا جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل وجہ یا جواز نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے، لیکن اس کو صرف غربت کے نام کر دینا وہ ایک سنگین غلطی ہوگی. اچھا، ایک اور وجہ جو سامنے آتی ہے وہ اب میں نے پہلے طبی نقطۂ نظر سے بتائی کچھ باتیں، کچھ ریسرچ سے جو سامنے آئیں یا کچھ میڈیا کے حوالے سے. جو صنفی لینس سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو پیرنٹس تو دونوں ہوتے ہیں، ماں اور باپ. اگر باپ کے ہاتھوں قتل ہو یا بچوں کو نقصان ہو تو اس کو آتا ہے کہ غصے میں یا طیش میں آ کر یہ ہو گیا. لیکن عورتوں کے بارے میں بہت مختلف طریقے سے اس بات کو سامنے لایا جاتا ہے، میڈیا میں بھی، اور میں یہاں تک کہنے کی جسارت کروں گی کہ ریسرچ میں بھی، کہ یہ مانسٹر ہیں یا ان کے کردار کے اوپر بات ہوتی ہے. تو ایک صنفی تعصب بھی آتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ایشو کو بہت ہی واسٹ لیول پہ بھی سامنے لے کر آ چکے ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، قانون ایسے واقعات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر تو ہم اس کو جرم کی سمجھتے ہیں، جو سمجھنا بھی چاہیے، تو ہمیں لاء کی طرف دیکھنا پڑے گا. امپلیمنٹیشن کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جہاں فیلیسائڈ کے خلاف قانون موجود ہے. یعنی جو قتل ہے اس پہ تو قانون ہیں، یا کچھ عورتوں اور لڑکیوں کو جو پروٹیکٹ کرنے کی کوششیں ہیں، مختلف ہیومن رائٹس کے فریم ورک ہیں، اس کے تحت پھر جو قوانین بھی کچھ سامنے آتے ہیں اس کے ساتھ الائن ہوتے ہیں. لیکن اس کے خلاف اسٹینڈ الون لا نہیں ہے. حتیٰ کہ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کی بھی کوئی اسٹینڈ الون ریزولوشن نہیں ہے. مطلب سپورٹو بہت ساری ہیں کہ آپ کہیں جی CEDAW ہے جو عورتوں کے خلاف ہر طرح کے امتیاز کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، یا انسانی حقوق کے جو فریم ورکس ہیں. لیکن اس بات کو کہ کیا کوئی پیرنٹ جس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں اپنے بچے کو قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. تو ایک تو لاء میں بہت بڑا جو ہے نا یہ خلا ہے اور اس میں شکاف ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک، ڈاکٹر رخشندہ پروین صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا، اور اس اہم ایشو کے اوپر آپ روشنی ڈال رہی ہیں اور بڑی تفصیل سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ فرزانہ باری صاحبہ بھی سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ، ماؤں کی جانب سے بچوں کے قتل کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی کیا اسٹڈی ہے کہ عام طور پر کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے؟
देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ ये जो इस वक़्त शिद्दत पसंदी के रुझानात जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि नफ़सियाती तौर पे लोग जो हैं वो एक तरह से हम समझें कि हम एक बीमार माशरा बनते जा रहे हैं, और ख़वातीन भी ज़ाहिर है इसी माशरे का हिस्सा हैं। माशरे के अंदर जो इस वक़्त एक फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट है, माशी तौर पे लोग बहुत बदहाली का शिकार हैं, रियासत की तरफ से लोगों को किसी किस्म की सपोर्ट मैसर नहीं है। तो एक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है और जो एहसास बेगानगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर तरह की शिद्दत पसंदी के रुझानात, चाहे वो वायलेंस की शक्ल में है, घरों के अंदर हैं या घरों से बाहर हैं, उसके अंदर एक इजाफा हो रहा है। और ये जो ट्रेंड है ये इस तरफ निशानदेही करते हैं कि नफसियाती तौर पर हम एक बीमार माशरा बनते जा रहे हैं, और ख़वातीन भी इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैं समझती हूँ कि वो भी ये जो दबाव होता है कि बच्चों की को देखना, मतलब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मतलब डिपेंड करता है कि एक औरत अगर अपने बच्चों को मान रही है, ये बहुत बहुत एक इनह्यूमन बात है और बहुत एक डिफिकल्ट फैसला होता है। उसके पीछे ज़ाहिर है क्या वजूहात हैं, एक तो ज़ाहिर केस बाय केस ही हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन जनरली यही होता है कि बाज़ औक़ात औरतें जो हैं वो बच्चों की जो तकालीफ हैं या बच्चों की जो फरमाइशें हैं या बच्चों की ख्वाहिशात जब पूरा नहीं कर पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके भी औरतें जो हैं वो ये कर रही हैं कि वो या तो बच्चों को मार रही हैं या बच्चों के साथ अपनी जान भी ले रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, फरजाना साहिबा, ऐसे वाक़यात जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, एक तो बताइएगा कि इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा, आप एक समाजी कारकुन होने के नाते हमें बताएं कि सोसाइटी को क्या इक़दामात करने चाहिए इस पर? देखिए, बात ये है कि एक तो ये है कि ओवरऑल हमारे माशरे के अंदर ना तो रियासत की सतह पे और ना ही समाजी सतह के ऊपर जो एक मेंटल हेल्थ है, जो ज़हनी तौर पे जो सेहत है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जिस्मानी सेहत को फिर भी तस्लीम किया जाता है, दुरुस्त बात। लेकिन आप देखेंगे ना तो हमारे हेल्थ सिस्टम्स के अंदर साइकोलॉजिकल जो मसाइल हैं, लोगों के जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए किसी तरह की कोई आप देखें कि कोई उनको जो है वो ना तो सिस्टम के अंदर उनको उसकी सपोर्ट मिलती है, ना ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप देखें कि साइकोलॉजिस्ट ये वो ना होने के बराबर है। तो एक तो यही है कि लोगों की, क्योंकि जो हमारे हालात हैं, मुल्की हालात हैं, जो हमारे समाजी हालात हैं, जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर हर तरह का माशी और माशरती दबाव जो है वो बढ़ रहा है, ख़वातीन के ऊपर भी, मर्दों के ऊपर भी, उससे जो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर हो रही है, उसके लिए किसी किस्म की कोई जो है सपोर्ट सिस्टम जो है वो हम बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। तो एक तो ये है कि साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें कम्युनिटी लेवल पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेन करने अच्छा की डॉक्टर ज़रूरत है। साहब, जैसे आपने कहा कि मौशी दबाव की वजह से लोगों की जहनी सेहत भी मुतासर हो रही है और आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात की है, क्या साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में बेहतरी का सबब बन सकते हैं डॉक्टर साहिबा? क्योंकि जो ख़ास तौर पे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कम्युनिटी लेवल पे कि अगर कोई शख्स जो है, औरत या मर्द जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार, उसको जो है फर्स्ट एड उसको मिल सके और उसको उस लेवल पे सपोर्ट जो है वो दी जा सके, उसको शनाख्त की जा सके कि ये औरत या मर्द जो है ये ज़हनी दबाव का शिकार है, और उसको एक फर्स्ट लेवल पे जब वो उसका ज़हनी तनाव बढ़ रहा हो तो उसी वक्त उसको कोई सपोर्ट की करने की ज़रूरत है, और उसको वक्त ही वो अगर एड मिल जाए तो शायद वो उसका जो ज़हनी तनाव है वो इस लेवल पे ना पहुंचे जहां वो इस तरह की क्राइम्स करने पे मजबूर हो जाए। तो एक तो यही है कि हमें जो है वो मेंटल हेल्थ के जो सिस्टम्स हैं वो मुल्क में बनाने पड़ेंगे, और ओवरऑल एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी कि जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से वो अपनी ज़हनी सेहत जो है उसका ख्याल रख सकते हैं, और किस तरह से इस तरह का ज़हनी तनाव में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमें इस तरह के सिस्टम्स अब बनाने की ज़रूरत है। ठीक, ज़हनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, डॉक्टर फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद थी, समाजी कारकुन और जेंडर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर रखशंदा परवीन साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।